हाँ जी, नैक्सट जो अपनी वीडियो है ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स पार्ट 3 लास्ट वीडियो है ऑर्गेनोसल्फर दी। ये पिछली वीडियो के आप सल्फोनिक एसिड्स का स्ट्रक्चर कर लिया सी। इस वीडियो के आप करांगे मैथड्स ऑफ प्रैपरेशन ऑफ सल्फोनिक एसिड। तो जो कॉमनली यूज्ड मैथड्स ने प्रैपरेशन ऑफ सल्फोनिक एसिड्स से वो आप करांगे। सब तो पहला आप एलिफैटिक के अलग करांगे, एरोमेटिक के अलग करांगे। ठीक है, एरोमेटिक का तो एक ही है। एलिफैटिक सल्फोनिक एसिड्स में जो उन्होंने मैथड्स ऑफ प्रैपरेशन आप करते हैं। सब तो पहला जो मैथड ऑफ प्रैपरेशन है वो है रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ थायोल्स। थायोल सल्फोनिक एसिड्स ने जो आपको पता भी हाँ सल्फर के नाल ऑक्सीजन लगी भी होंगी, थायोल्स तो आप बना सकते हैं। थायोल्स की आप जो नाइट्रिक एसिड या कि MnO4 नाल ऑक्सीडेशन करते हैं तो इस दे नाल 3 O ने ਜਿਹੜੀਆਂ ऑक्सीजनस ने 3 ऑक्सीजनस लग जांदियां ने ते सल्फोनिक एसिड ਜਿਹੜਾ बन जाता। फॉर एग्जांपल मिथेन थायोल सीगा HNO3 की प्रेजेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਇਹਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ऑक्सीडेशन ਕੀਤੀ ਇਹਦੀ ਤਾਂ मिथेन सल्फोनिक एसिड बन गया। ठीक है जी, नैक्सट है अपने को सिंपल एक्शनस ने सल्फोनेशन ऑफ एल्केन्स। ਹੁਣ ਐਲਕੇਨਸ, ਐਲਕੇਨ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਲੀ ਬੌਂਡਡ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਵੇਂ RH। ਸਲਫੋਨੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ SO3 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ SO3 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ H2SO4, H2SO4 ਐਜ਼ ਅ ਕੈਟਲਿਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखियो। जो H2SO4 कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ करांगे SO3 नाल रिएक्शन करवावांगे तो SO3 की होगा R तो H के विचाले जाके जुड़ जूगा। ठीक है जी, तो R SO3H आपां नूं मिल जूगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH3। ठीक है, H2SO4 नाल जो ट्रीट किया तो CH3 CH SO3H तो CH3 प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड। अच्छा, ये सैकेंड पोजीशन के उपर क्यों सल्फोनिक एसिड लग्या, ये चीज़ का रीजन की हुंदा ਇਹ ਤੁਸੀਂ वैसे तो फस्ट तो सैकेंड ईयर ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ के ही आए हो। ठीक है, इंडक्टिव इफैक्ट देख लो या इतने देख लो भी हाँ किसी तरीके नाल कोई रेजोनेंस होंदी है या नहीं है। ये चीज़ मैं थोड़े ते छड्ड रहा, अपन डिटेल दे विच है नहीं तो आपां बहुता डीपली जाना नहीं है। ठीक है, तो उस तो बाद है अपने को फ्रॉम एल्काइल हेलाइड्स। इस रिएक्शन नूं कहंदे स्टैकर सिंथेसिस, स्ट्रैकर सिंथेसिस आरबी आउंदी है। ठीक है, एल्काइल हेलाइड्स, एल्काइल हेलाइड्स नूं जदों आपां हीट करदे हां सोडियम सल्फाइट दे नाल, सल्फाइट मतलब SO3। ठीक है, सोडियम साल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड्स ने जिहड़े वो बन जाते हैं अपने को। जिवें फॉर एग्जांपल RX एल्काइल हेलाइड नूं आपां हीट कीता Na2SO3 दे नाल। ठीक है, तो उत्थे की होगा NaSO3 अड हो जाऊगा। एक Na जिहड़ा वो X नाल मिल के NaX बना दूगा, दूसरा जिहड़ा बाकी बचा NaSO3 1 नैगेटिव वो R दे नाल मिल के की बना दूगा RSO3Na। ठीक है, NaX जिहड़ा है वो अपना अलग चला गया। ठीक है, नैक्सट है अपने को अगली रिएक्शन ऑफ प्रैपरेशन है जी चौथी फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स दे विच क्योंकि डबल बॉन्ड होंदा सल्फोनिक एसिड च सारे सिंगल होंदे आ। ठीक है, कार्बन सल्फर के बॉन्ड्स तो इत्थे आपां नूं पता की होगा एडिशन रिएक्शन होगी। एडिशन हुण दो तरह की हो सकती है एल्कीन्स दे विच, मार्कोनी तो एंटी मार्कोनी। सल्फर कंपाउंड्स ने जिहड़े उन्हां दे सारियां दे विच एंटी मार्कोनी रिएक्शन ही हुंदी है ते पैरोक्साइड की प्रेजेंस दे विच हुंदी है जिहड़ी रिएक्शन हुंदी है। ठीक है, तो पैरोक्साइड की प्रेजेंस दे विच एंटी मार्कोनी एडिशन होगी। एडिशन कादी होगी सोडियम बाईसल्फाइट की। ठीक है, सोडियम सल्फाइट जो ऐड करावांगे आपां नूं पता सी दोनों पासे सोडियम सोडियम लग जूगा। ठीक है, पर एक पासे आपां नूं की चाहिए हाइड्रोजन तो सोडियम बाईसल्फाइट, तो एक पासे हाइड्रोजन ऐड हो जूगी। एंटी मार्कोनी मतलब जिधर घट हाइड्रोजन ने उधर हाइड्रोजन ऐड हो, घट हाइड्रोजन आ कार्बन नाल ने तो इत्थे लग जू H, इस कार्बन नाल की लग जू SO3Na। ठीक है, तो इस कार्बन नाल लग गया H, इस कार्बन नाल की लग गया SO3Na। आ चीज़ होगी। उस तो बाद है अपने को रिएक्शन ऑफ रिएक्शंस ऑफ प्रैपरेशंस ऑफ एलिफैटिक सल्फोनिक एसिड्स। हुण नैक्सट रिएक्शन जो है अपने को है एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन। हुण एरोमेटिक रिएक्शनस आपां नूं पता भी जो बेंजीन रिंग के उपर कोई रिएक्शन होंदी है तो की होंदियां ने इलैक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शनस होंदियां ने। ठीक है, मतलब एक ग्रुप जिहड़ा है वो निकल जाता, दूसरा ग्रुप उहदी जगह ते आके लग जाता। हुण इत्थों जिहड़ा निकलूगा ग्रुप वो किहड़ा होगा आपां नूं पता ही बेंजीन दे विच हाइड्रोजन ही होंदियां कल्लियां। ठीक है, तो हमेशा हाइड्रोजन ही इत्थों जिहड़ी है वो सबस्टिट्यूट होगी। सबस्टिट्यूट काहदे नाल होगी, दूसरे दे नाल। दूसरा की है इत्थे कोई भी सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो सल्फोनिक एसिड ग्रुप आप लावांगे क्योंकि आप वही इंट्रोड्यूस करना। ठीक है, तो SO3H ग्रुप इत्थे लगूगा, H दे नाल रिप्लेस होगा। या फिर कह लो उवें जिवें पहलां आप पढ़ के हटे एल्केन्स दे विच जिवें R ते H दे विचाले SO3 लग जाता, उस तरह ही चाहे इहनूं ऐ कह लो भी SO3 C ते H दे विचाले लग गया, चाहे कह लो भी H नूं SO3H ने रिप्लेस करता। H क्योंकि दोनों च हैगा ही आ तो SO3 ही देखिए जे आपां तो ऐड हुंदा।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਲਫੋਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਲਫੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਹੈ, ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ H2SO4 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ SO3H ਲੱਗ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਲੂਇਨ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਹੁਣ ਟੋਲੂਇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰਥੋਪੈਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਰਥੋਪੈਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ SO3, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪੈਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜੂ ਜਾਂ CH3 ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਆਰਥੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਜੂ। ਪੈਰਾ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਪੈਰਾਟੋਲੂਇਨ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡ, ਆਰਥੋ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਆਰਥੋਟੋਲੂਇਨ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡ। ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਲਫੋਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੀਐਜੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਲਫੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ H2SO4 ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਹੁਣ ਐਲੀਫੈਟਿਕ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿਕੁਇਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਹਾਇਰ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੋਲਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡਸ ਨੇ ਉਹ ਸੋਲਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਲੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਨੋਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 40-50 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਿਘਲ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋਲਿਡਸ ਹੋਣਗੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਲੋ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਲਿਡਸ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਗਰੋਸਕੋਪਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਈਗਰੋਸਕੋਪਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਹਾਈਗਰੋਸਕੋਪਿਕ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕੀਤਾ ਗਿੱਲਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਮੀ ਜਿਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹਾ ਫੜ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਗਰੋਸਕੋਪਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗਿੱਲੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਈਗਰੋਸਕੋਪਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਿਓਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਲਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਲਟ ਜਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਸਾਲਟ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਲਟ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਲਟ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਿਓਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਪਿਓਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡਸ, ਉੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਗਰੋਸਕੋਪਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਲਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਦੋਨੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਲਿਡਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲਿਕੁਇਡਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਿਕੁਇਡਸ ਦੇ। ਹਾਈ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਰ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, 3 ਆਕਸੀਜਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਲਫਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਰ ਕਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਈਲੀ ਪੋਲਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਈਲੀ ਪੋਲਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਉਹਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਰ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਪਲੀ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲੂਬਲ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਔਰਗੈਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਔਰਗੈਨਿਕ ਹੈ ਉਹ ਵਾਟਰ 'ਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਔਰਗੈਨਿਕ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰਗੈਨਿਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਗਰੁੱਪ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਫ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਸਾਲਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਇੰਗਰੀਡੀਅੰਟ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਸਾਲਟ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3-4 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਗਰੁੱਪ।
मतलब ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਸਿਡਿਕ ਨੇਚਰ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ SO3H ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਐਸਿਡਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਜਿਵੇਂ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ SO3 ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਤੇ H3O ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਦਾ H ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਦਾ H ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ, ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, H3O ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ SO3 ਨੈਗੇਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇੱਧਰ 1 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅਤੇ 1 ਨੈਗੇਟਿਵ, ਦੋਨੇ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣਿਆ, ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਤੋਂ H ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਫੋਨੇਟ ਅਨਾਇਨ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਲਫੋਨੇਟ ਅਨਾਇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਆਕਸੀਜਨ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਕਸੀਜਨ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਆਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਕਸੀਜਨ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇਸ ਆਕਸੀਜਨ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਆਕਸੀਜਨ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਆਕਸੀਜਨ 'ਤੇ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਤਿੰਨਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਕਸੀਜਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮ ਸਕੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, 2 ਆਕਸੀਜਨਾਂ ਡਬਲੀ ਬੌਂਡਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 1 ਆਕਸੀਜਨ ਸਿੰਗਲੀ ਬੌਂਡਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਆਕਸੀਜਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਕਹਿ ਲਓ 2 ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨੇ ਆਕਸੀਜਨਾਂ ਸੇਮ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, 2 ਆਕਸੀਜਨਾਂ ਕੋਈ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਬਲੀ ਬੌਂਡਡ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਿਸ ਵਨ ਦੇ। ਤਾਂ ਆਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇਹ ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਹ ਬਣਾ ਦੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਸਟੇਬਲ ਹੋਊਗਾ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਬਣੂਗਾ, ਤਾਂ ਆਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਹ ਬਣਾ ਦੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਸਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡਸ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡਸ ਦੀ ਐਸਿਡਿਟੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ, ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਐਸਿਡਿਟੀ ਆਫ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲੇਟ ਅਨਾਇਨ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, COO ਨੈਗੇਟਿਵ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆਕਸੀਜਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 2 ਆਕਸੀਜਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਡੀਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡ SO3 ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇੱਥੇ 3 ਆਕਸੀਜਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡ 'ਤੇ 3 ਆਕਸੀਜਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਡੀਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਆਕਸੀਜਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਧ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਡੀਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਉਨੀ ਹੀ ਵੱਧ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡ 'ਚ 3 ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਸਿਡਿਟੀ ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ 'ਚ 2 ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਐਸਿਡਿਟੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਐਸਿਡਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਵਾਲੇ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਲਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਿਡਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੇਸ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਾਲਟ ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਿਡ ਹੈ, NaOH ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਐਸਿਡ ਪਲੱਸ ਬੇਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਲਟ ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ OH ਅਤੇ ਇਹਦਾ H, ਇਹਦੀ ਐਸਿਡਿਟੀ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ, H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਰਕੇ, ਇਹਦੀ ਬੇਸਿਸਿਟੀ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ, OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਤੇ H ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਵਾਟਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ Na ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ SO3 ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਲਟ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਸਿਡ ਪਲੱਸ ਬੇਸ, ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਇਹਦੇ 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ 2 H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਧਰੋਂ 1 ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵਾਟਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ, 1 CO2 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਨੇ Na ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਲਟ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਲਫੋਨਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਹੁਣ ਸਲਫੋਨਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, SO2Cl, ਠੀਕ ਹੈ। SOCl2 ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ SO2Cl, ਇੱਕ SOCl2, ਇੱਕ SO2Cl, ਇਹ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਲਫੋਨਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ SOCl2 ਜਾਂ PCl5 ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, SOCl2 SO2Cl, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ 2 ਕਲੋਰੀਨ ਨੇ, 1 ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਆਕਸੀਜਨ 1 ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ SOCl2 PCl5 ਜਾਂ ਸਲਫੋਨਾਈਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਸਲਫੋਨਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ PCl5 ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ SO2
OH ਦੇ ਨਾਲ Cl रिप्लेस हो गया, OH निकल गया इतों, OH ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ POCl3 ਤੇ HCl ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ SO2 + HCl ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ POCl3 ਤੇ HCl। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੂਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਨਾ SOCl2 ਦੀਆਂ, ਇਹ DMF मतलब डाईमिथाइल फार्माअमाइड की प्रेजेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ही ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखियो। नैक्सट है अपने को 4th रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड्स। हुण जदों आपां इन्हां नूं सल्फोनिक एसिड्स नूं आपां P2O5 की प्रेजेंस दे विच आपां हीट करते हैं। ठीक है, तो वाटर का मॉलीक्यूल है जिहड़ा ओह रिमूव हो जाता, RSO2OH। ठीक है, RSO2OH दो मॉलीक्यूल ने उहदे, उन्हां दोनां दे विचों जदों वाटर रिमूव करांगे तो इधरों OH दूसरे मॉलीक्यूल चो H बाहर निकल जूगा, O रह जूगा, तो O इहदे नाल जुड़ जूगा, SO2R दूसरा मॉलीक्यूल एज इट इज जुड़ जूगा। ठीक है, यही चीज़ जो कार्बोक्सिलिक एसिड च हुंदी आपां की कहने एनहाइड्राइड्स फॉर्म होंदे ने। ठीक है, जो ये सल्फोनिक एसिड्स होगी तो सल्फोनिक एसिड एनहाइड्राइड फॉर्म होणगे। एनहाइड्राइड मतलब वाटर रिमूव होने तो बाद जिहड़ी चीज़ बची, हुण इत्थे वाटर का मॉलीक्यूल रिमूव होया प्लस वाटर लिख लो, इत्थे वाटर का मॉलीक्यूल रिमूव होया तो ये की बनिया एनहाइड्राइड। उस तो बाद एरोमैटिक रिंग दी रिएक्शनस, दूसरियां टाइप दी जिहड़ियां रिएक्शनस ने वो ने एरोमैटिक रिंग दी रिएक्शनस। एरोमैटिक सल्फोनिक एसिड्स ने जिहड़े उन्हां दे विच ही रिएक्शनस होणगीआं क्योंकि एरोमैटिक रिंग दी रिएक्शनस ने। ठीक है, एरोमैटिक रिंग है जिहड़ी हुण सल्फोनिक एसिड है जिहड़ा वो रिंग डीएक्टिवेटिंग है, रिंग डीएक्टिवेटिंग ते मैटा डायरैक्टिंग ग्रुप है। डीएक्टिवेटिंग मतलब की हुंदा भी रिंग के उपरों नैगेटिव चार्ज अपने वाल खिंच लैंदा। इहदा डीएक्टिवेट करना मतलब नैगेटिव चार्ज अपने वाल खिंच लेना, एक्टिवेट करना मतलब नैगेटिव चार्ज रिंग के उपर भेजना या रिंग के उपर नैगेटिव चार्ज वधाउणा, ये एक्टिवेटिंग हुंदा। जिहड़े एक्टिवेटिंग ग्रुप्स ने, ठीक है, वह ऑर्थोपैरा डायरैक्टिंग ग्रुप्स हुंदे ने, जिहड़े डीएक्टिवेटिंग हुंदे ने वो मैटा डायरैक्टिंग ग्रुप्स हुंदे ने। ठीक है, क्योंकि डिटेल दे विच आपां नहीं जाना, वैसे उपर उपर दस देना जदों ये इलैक्ट्रॉन्स खिंचूगा। ठीक है, तो इत्थे नैगेटिव जे इलैक्ट्रॉन डोनेट करता है, इत्थे नैगेटिव, इत्थे ऑर्थोपैरा पोजीशन ते नैगेटिव आउंदा। ठीक है, हुण ये खिंच रहा तो जिन्ना पोजीशनां ते वधदी सी उन्हां पोजीशनां ते ही घटूगी। इत्थे घट गया, इत्थे घट गया, इत्थे घट गया, इन्हां तिन्नां ते चार्ज घट गया तो रह कित्थे गया, इन्हां दोनां ते तां मैटा बनूगा। ठीक है, मतलब जे खिंच रहा है मतलब रिंग डीएक्टिवेटिंग है तो मैटा पोजीशन ते सबस्टिट्यूशन होगी, जे ये डोनेट कर रहा है तो ऑर्थो ते पैरा पोजीशन ते सबस्टिट्यूशन होगी। हुण यह है जिहड़ा ये रिंग डीएक्टिवेटिंग है, मैटा डायरैक्टिंग ग्रुप है। ठीक है, तो सिर्फ मैटा पोजीशन के उपर ही जिहड़ा भी ग्रुप होगा Br2 FeBr3 नाल एक्ट करवाने तो ब्रोमिनेशन होगी, मैटा पोजीशन ते लगूगा। HNO3 H2SO4 की प्रेजेंस करते हैं तो नाइट्रेशन रिएक्शन है, NO2 मैटा पोजीशन ते लगूगा, H2SO4 सल्फोनेशन रिएक्शन है तो वह भी मैटा पोजीशन के उपर ही लगूगा। ये रिएक्शनस कदों होणगियां जदों एक SO3 ग्रुप पहला लग्या है। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखियो। उस तो बाद थर्ड टाइप दी जिहड़ियां रिएक्शनस ने उन्हें अपने को रिप्लेसमेंट ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप। सल्फोनिक एसिड है जिहड़ा वो गुड लिविंग ग्रुप है। ठीक है, मतलब छेती जिहड़ा बेंजीन रिंग तो वो रिमूव हो जाता, क्यों, क्योंकि इसका साइज़ बहुत ज़्यादा वड्डा हुंदा। ठीक है, पर रिमूव कदों होगा जदों कोई यह जिहा उहदे नालों वध स्ट्रोंग या उहदे नालों छोटे साइज़ का जिहड़ा ग्रुप है वो थां ते आके अटैच हो, सिर्फ उस टाइम पर ही वो रिमूव होगा ग्रुप तो उस टाइम पर ही वो लीव करूगा। ठीक है, रिंग नूं। ठीक है, तो सब तो पहली जिहड़ी रिएक्शन है वो है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। ठीक है, जो हाइड्रोजन नाल रिप्लेस होगा तो सल्फर बाहर निकल जू, तो ये रिएक्शन आपां की कहते हैं डीसल्फोनेशन। वैसे सारियां दे विच ही SO3 ग्रुप बाहर निकल रहा, सारियां रिएक्शनां ही डीसल्फोनेशन ने, पर रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन है जिहड़ी उहनूं आपां जर्नली डीसल्फोनेशन रिएक्शन जिहड़ी है वो लैके चलते हैं। ठीक है, जो एरोमैटिक सल्फोनिक एसिड्स नूं डिल्यूट HCl नाल हीट किया जाता अंडर प्रैशर पा के जो हीट किया जाता उस टाइम पर वो हाइड्रोकार्बनस बना देंगे ने, मतलब SO3 है जिहड़ा वो बाहर निकल जाता। देखो SO3 है जिहड़ा वो SO3H है जिहड़ा H पॉजिटिव नाल मिल के उन्हें की बनाता H2SO4। ठीक है, जिहड़ा वाटर सीगा उन्हें H पॉजिटिव है जिहड़ी वो अंदर देती उहदे विच देती। ठीक है, उस तो बाद इत्थों OH गया, इधरों H गया, ये मिल के ठीक है इन्हें H2SO4 बनाता। चलो अगली रिएक्शन है जी रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप। जो NaOH नाल इहनूं रिएक्ट करवाने तो जिहड़ा NaOH का OH है वो ये चला जाऊगा, एक वाटर का मॉलीक्यूल बाहर निकल जूगा। ठीक है, Na2SO3 बाहर बन जूगा। उस तो बाद ये आप अगे प्रोटोनेशन करते हैं या वाटर की प्रेजेंस दे विच
ठीक है, या फिर कह लो आप एसिडिक एसिड की प्रेजेंस के करते हैं प्रोटोनेशन, ठीक है, उस टाइम पर ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਿਨੋਲਸ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ठीक है। नैक्सट रिएक्शन है रिप्लेसमेंट बाय CN ग्रुप। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡਸ ਨੂੰ ਸਾਇਨਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ, ठीक है, उस टाइम ਤੇ SO3 ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਇਨਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਮੂਵ ਮਤਲਬ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਇਨਾਈਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ NaCN ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਦੋ, ਜਦੋਂ NaNH2 ਜਾਂ ਫਿਰ NaHS ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ SO3H ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ NaNH2 ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ NH2 ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ NaHS ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ HS ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਫੋਨਾਮਾਈਡਸ। ਹੁਣ ਸਲਫੋਨਾਮਾਈਡਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸਲਫੋਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ, ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡਸ ਤੋਂ। ਅਮਾਈਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, CONH2 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡਸ ਦਾ OH ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ NH2 ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅਮਾਈਡਸ। ਸਲਫੋਨਾਮਾਈਡਸ ਕਦੋਂ ਬਣਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ OH ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ NH2 ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ OH ਗਰੁੱਪ ਜਦੋਂ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ NH2 ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ SO3H ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਇਹ SO3H, O3 ਨੇ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਲਈ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ H ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ SO2, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਤਾ ਆਪਾਂ NH2, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਸਲਫੋਨਾਮਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ SO2 NH2 ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਸਲਫੋਨਾਮਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ SO2 ਲੱਗ ਕੇ NH ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ CH3 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ N ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਮਿਥਾਈਲ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਸਲਫੋਨਾਮਾਈਡ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਲਫੋਨਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮੋਨੀਆ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਮੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਸਲਫੋਨਾਮਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸੋਲਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਕਲੀ ਐਸਿਡਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਐਲਕਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਕਲੀ ਐਸਿਡਿਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਐਲਕਲੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਵੀਕ ਐਲਕਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟਰੋਂਗ ਐਲਕਲੀ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਵਾਟਰ ਸੋਲੂਬਲ ਸਾਲਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡਸ ਅਤੇ ਅਮੋਨੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ SO3H ਅਤੇ NH3 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਈਸ ਅਤੇ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਲੋਰਾਮੀਨ T ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਡਰੱਗਸ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਰੱਗਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਡਾਈਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਆਰਗੈਨੋ ਸਲਫਰ ਕੰਪਾਊਂਡਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਫਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।